ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Namaste. Today I am going to talk about the sadhana on the lamps, which many people are not aware. There was a time I used to do this sadhana so intensively that I felt a lot of problem had got cleared using the lamp. The lamp sadhana has 5-6 important components. The size of the lamp is very, very important. Small, big, very big, very, very big. These are various shades and level of the lamps. And also the oil what you put in the lamp will also make a lot of difference. The devata in which you light the lamp will make a difference, and also the ingredients what you put in the lamp will make a huge difference, and the time in which you light the lamp will have a difference, and also the direction you put the lamp will also have a difference. Like that, each and every component will be used across to speak to you in very detailed of the thing. This lamp sadhana I had done so many months, so many years. It had produced so much of impact. But these days I do not do it so much because maybe I have graduated to better sadhana. Of all the techniques I found in Indian spirituality, one of the fastest, effective, that it is like the sword for Caesar. Like that I have used lamp sadhana as a person. You see, you have to make the lamp burn for 4 hours. Then if you want a long-term impact of anything, make the lamp burn for 4 hours. Now you have some desire which has to get manifested in days. Now use these kind of lamps. But this is quantity. Now you should not light like this lamp, one lamp. You should lamp 10 to 12 lamps. There was a client of mine who asked me, I have an interview, sir. I want to get through the interview. I told him, light this kind of 27 lamps. Now you light it in a single day. And he lighted for 3 times a day. And immediately he lighted 27 lamps each time. Morning, afternoon, evening. And immediately he got a job. Afterwards he got discontinued. There was a lady who came to me and said her son's education was very, very difficult. I asked this lady to take this bigger lamp and it should burn for 4 hours. I asked her to light only one lamp and she has to do this lamp burning for a period of, let's say, 90 days. It produced very, very dramatic impact. In fact, it is so automatic that you don't need to do anything. It's just the entire ritual is just for 2-3 minutes. You take the lamp, you wipe it out, you put the ingredients, put the oil, put the thiri, and then it will start burning. The kind of oil which is being used across will vary. For sun, you have to use the wheatgrass oil. For moon, you have to use the rice bran oil. For Mars, you have to use what we call it as a kadalenna. Kadalenna means peanut oil, groundnut oil. For Buddha, you have to use olive oil. For Guru, you have to use ghee. For Shukar, you have to use ilipenna. For Sunny, you can use gingerly oil. For Rahu, you can also use Rahu, Ketu. Also, you can use the castor oil. You can use across the person. Now, these are the different kinds of oils which has to be used for the Devata. And the Devata can be sun, moon, depending on the horoscope. You have to see the Karagas and light the lamp. The time is the Hora principle which you can use, or the Mugurta Lagna based principle which you can use. Hora means if you are going to do all the Shubh, you have to use the Shubh Hora, which is of Shukar, Guru, Chandra, Mercury you have to use. If you are going to have a malefic Shat Kriya, then you have to use the Saturn and Mars Hora, which has to be used across. The lamp lighting has to be done with one stroke, and you can put different kinds of ingredients. For example, you want to attract somebody, you can put magnet. For marriage, you can put chickpea. Now, there was a lady who asked me that I don't want my ex-husband to know where I am. I said, you put sand
and also sambrani, that is that sage grass, he will not be able to find it out. Smash it was. That man was never able to find out about her as a person. For cutting of the relationship, you can put blades. Like that, different situation, you can change the ingredient and you can put it across. Or in general, you can put for sun wheat, moon you can put rice, for Mars you can put tovara, and for Buddha you can put green gram, for Guru you can put konda kadala, and for Shukar you can put chickpea, for Saturn you can put til, and for Rahu black gram, and for Ketu horse gram also can be put. There was a guy who asked me, he said, my mother has been troubling me, sir. I want to cut the relationship with her. I said, put the horse gram and light, you will be able to cut it out. It turned out to be true. He was not able to meet his mother for a long period of time. So this way you can use the sadhana very effectively if you know the horoscope, if you know the karagas, which I have talked to you in the video extensively as a person. So what kind of lamp, what kind of oil, what kind of devata, what kind of ingredients has to be put, how long it has to be lighted, and direction is generally, if you want to do good things, it is east and north. If it is negative area, it is that of south and west. Now there was a lady who was having a trouble with the divorce. She was very frightened that she would be found out by people. So I asked her to light yeti. Yeti means that particular thing will keep people away. There was a person who was being troubled by the house owner. I asked him to put yeti and light the lamp. He lighted. The house owner never came to that side. So you can also use the principle of twistiness, where if you know the application, you can use it correctly across as a person. It is like a snake poison which is used to cure people's health. Now this is a wonderful technique which I have employed for a number of years. It has a tremendous impact into a person's life. It can really alter the course of destiny. There are many sadhus in India who are not aware that lighting of the lamp has such power, and especially lighting of the lamp can be used to throw away all the bad karma into the lamp, and the lamp will give you the indicator. The substance will burn, it will become dark, it will be sticky. It is like a tea leaf reading. You read, you will be able to understand about the impact of the karma into your life. I wish you to see this video and share with many people, which will help you to overcome a lot of negativity. Now many people want spiritual guidance. You have to light lamp for the Guru putting konda kadala. They will be able to get psychic solution. And also somebody asked what is for good health. You put for Dhanvantri, you have to put the, what you call it as the dry fruits, you put it across, then it will be there. In fact, you can put, somebody wanted to have a lot of sexual vigor. I told put ashwagandha powder with what you call it as Uchishta Ganapati and light the lamp. You will get a lot of sexual vigor across as a person. These are all the different application I have taught you. Keep looking at the video, you will learn a lot. Thank you. நான் இப்போ பேச போகிறது வந்து gurus whom I have got inspired. அதாவது இந்த இந்தியாவில் வாழ்ந்ததே பிறக்கிறதே புண்ணியம் அப்படின்னு என்ன மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க, ஏங்க நீங்கள் அமெரிக்கா போகிறது வந்து பற்றி யோசிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் என்ன சொன்னேன்னா, அமெரிக்கான்றது ஒரு பிரிட்டிஷ் காலனி. அங்கே வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் யாரெல்லாம் ரவுடி திருடங்கள்லாம் இருந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் அந்த அமெரிக்காவில் இறக்கி விட்டுட்டாங்க, இந்த ஊருக்கு உபயோகப்படாத பசங்களை. அதே மாதிரி கொலம்பஸ்ன்றவர் இந்தியாவை கண்டுபிடிக்க வந்து ரூட்டு மாறி போய் கண்டுபிடிச்ச விஷயம்தான் அமெரிக்கா. அதனால் இந்த உலகத்தில் நான் பெரிய மதிப்பாக நினைக்கிறது இந்தியாவில் பிறக்கிறது, அதில் இந்தியாவில் குருமார்களை பார்க்கறது அப்படின்றது வந்து நான் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரிவிலேஜாக நினைக்கிறேன். அதில் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணது வந்து நெரூர் பிரம்மேந்திரா. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெரூர் பிரம்மேந்திராவை பற்றி அவர் வந்து சங்கீத கீர்த்தனை எழுதியிருக்காரு. அதே மாதிரி அவர் வந்து நேக்கடாக திரிஞ்சிருக்காரு. அவருடைய கையை வந்து வெட்டியிருக்காங்க. அந்த அவர் வந்து நாக் அவுட்டாக நடந்து போயிருக்காரு. அதாவது துணி இல்லாமல் திகம்பரராக நடந்து போகும்போது
அவர் கையை வெட்டியிருக்காங்க. அந்த கையை வெட்டினதை கூட அவர் அவேர்னஸ் இல்லாமல் போயிருக்காங்க. ஏன்னா அது முஸ்லீம் டெரிட்டரி. அந்த கையை அவன் எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தோன்னே அந்த கையை திருப்பி அட்டாச் பண்ணோடனே அப்படியே கை ஒட்டிக்கிச்சு. அப்படின்னா என்ன மாதிரி கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கணும், என்ன மாதிரி ஒரு ஆசம் பவர் இருக்கணும். பட் நான் அவருடைய ஃபஸ்ட் டைம் அவருடைய ஜீவ சமாதிக்கு போனேன். நெரூர் பிரம்மேந்திராவுக்கு 5-6 இடத்துல ஜீவ சமாதி இருக்கிறது ஐதீகம். அங்கே போன உடனே எக்ஸ்ட்ரீம் பீஸ். இன்ஃபேக்ட் வாழ்க்கையில் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மறந்து அப்படியே யூ வில் பிகம் பீஸ்ஃபுல். ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல் நெரூர் பிரம்மேந்திரா வாஸ் அ கிரேட் saint. இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாத ஒன் ஆஃப் த பெரிய செயிண்ட் வந்து நெரூர் பிரம்மேந்திரா. என்னை பொறுத்த மட்டும் வள்ளலார், ரமணர் அந்த மாதிரி செயிண்ட்டுங்கெல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல. நிறைய பேர் வந்து மகா பெரியவர் அப்படின்றாங்க. அவங்கள விட பெரிய செயிண்ட் இஸ் நெரூர் பிரம்மேந்திரா. ஃபேக்ட், அவர் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் பெரிய வித்வத்து. அவர் ஒரு தஞ்சாவூர் பிராமின். அவர் ஒரு காலத்தில் வந்து ஏதோ மெடிடேஷன் பண்ணின்ற இடத்துல டேமை திறந்து விட்டாங்க. அந்த மணலில் மாட்டிண்டு அவர் ரொம்ப நாள் கழித்து வந்து எழுந்து வந்ததா ஐதீகம். அண்ட் நெரூர் பிரம்மேந்திராவுடைய ஜீவ சமாதி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ வில் see the difference. Absolute greatness. There is no doubt. There is no second thought that he was a ஜீவன் முக்தா. நிறைய பேர் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது யோசிப்போம், அதாவது கிரிக்கெட்டிங் டேர்ம்ஸில் ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர் எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன். அவர் கண்டிப்பாக எங்கள் அத்தை சொல்லியிருக்காங்க, அந்த ஏன்னா எங்கள் வீடு கரூர், அங்கே வந்து ஓம் அப்படின்லாம் வரும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பட் வெரி வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன். அந்த இடமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், அமைதியாக இருக்கும், யாருமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. என்னைக்காவது உங்களுக்கு யாருக்கிட்டையாவது குரு இல்லை, அவர் வந்து உங்களுக்கு யாரும் உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ ஷுட் கோ டு நெரூர் பிரம்மேந்திரா சமாதி. நிறைய பேர் சித்தர் சமாதி, ஜீவ சமாதின்னு சொல்லுவாங்க, நான் போயிருக்கேன். பட் நத்திங் கம்பேர்ட் டு த பீஸ். இட்ஸ் அப்சல்யூட் பீஸ். இன்ஃபேக்ட் யுவர் ஹார்ட் சக்ரா வில் கெட் கிளென்ஸ்ட். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் தட் மேன். அப்சல்யூட். இந்த இவரை பற்றி பேசுகிறதே நான் புண்ணியமாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவரை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவருடைய கிரேஸ் இல்லாமல் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, குருன்னா அவர் இறந்து போயிட்டா கைடு பண்ண மாட்டார்னு. ஐ ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் ஆன் தேட் வித் நெரூர் பிரம்மேந்திரா. எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன், unrecognized by many people in the world. நிஜமாலே ஹி சதாசிவா. நான் சும்மா இந்த நித்யானந்தா வந்து சதாசிவன் சும்மா போயிட்டு ஓல் விடுறது, எல்லாரையும் வந்து ஏமாத்துறது அப்படின்னு. ரியலி கிரேட் மேன். நீங்கள் போய் சமாதியில் உக்காந்தீங்கன்னா you will know what I am trying to tell you. And தொடர்ந்து இந்த சீரீஸ் பாருங்கள். I am going to talk about different gurus who have inspired me, whom I have interacted, whom I am going to talk. அதே மாதிரி I am going to talk about spiritual techniques like for example யோனி தந்த்ரா. அதுலேருந்து I am going to talk about it because இது நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா ஏதோ சும்மா ட்ராமா போடுறது, வேஷம் போடுறது அப்படின்றது இல்லை. நிஜமாலே லைஃப் ஆஃப் ஆல் கிரேட் மேன் ரிமைண்ட் அஸ் தட் we can make our sublime, we can make our life sublime, and departing we can leave footprints on the sands of time. அந்த மாதிரி டைம் அழிக்காத ஒரு ஆள் வந்து சதாசிவ பிரம்மேந்திரா. தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் இன்னைக்கு பேச போகிற தலைப்பில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன் whom I considered is பகவான் ரமணா. பகவான் ரமணரை வந்து நான் வந்து நிறைய வாட்டி வந்து ரமணாசிரமம் போயிருக்கேன், ரமணாசிரமத்தில் தங்கியிருக்கேன், ரமணாசிரமத்தில் தியானம் பண்ணியிருக்கேன். அவர் மெடிடேட் பண்ண விருப்பாக்ஷா கேவுக்கு போயிருக்கேன். அவர் ஃபஸ்ட்டு உட்கார்ந்த திருவண்ணாமலை இதில் உட்காந்துருக்கேன். ரொம்ப சுப்ரீம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் பிராமின்ஸில் யாருமே அவரை தலை தூக்கி கொண்டாடினதா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் எக்ஸ்ட்ராடினரி, இஃப் அட் ஆல் த சவுத் இண்டியன் பிராமின் கம்யூனிட்டி ஆர் தமிழ் பிராமின்ஸ் ஹவ் ப்ரொடியூஸ்ட்
an extraordinary saint அப்படின்னா it is பகவான் ரமணா. absolutely ரொம்ப no doubt. நீங்க சந்நியாச உபநிஷத்துல எடுத்து ஒரு சந்நியாசி இப்படித்தான் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பகவான் ரமணருடைய லைஃப்ல அப்படியே இருக்கும். அது இன்னி பெசகாம அந்த ஸ்கிரிப்சுரலுக்கு அப்படியே is a living or he lived as an example. There is no doubt. அதனால்தான் சந்திரசேகர சரஸ்வதி who is considered the மகா பெரியவா பால் பிரண்டன் போய் கேட்குறாரு, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய யோகி, ஞானமடைஞ்ச யோகி யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு வந்து அவரே தன்னுடைய வாயால் ரமணர் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் தான் பால் பிரண்டன் போயிட்டு எழுதி அந்த புக் எழுதி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேமஸ் ஆனார். இன்ஃபேக்ட் பகவான் ரமணா இறக்கும்போது வாஷிங்டன் டைம்ஸில் வந்து பேப்பர் வந்தது. அந்த வாஷிங்டன் போஸ்ட் கேரிட் ஆர்டிக்கல் ஆன் இஸ் டெத். அந்த நீங்கள் பகவான் ரமணரோட அவர் இருந்த அறைக்கு போனீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். அதே ரமணாசிரம் வாசலில் வந்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி வித்தியாசமாக இருக்கும். யூ கேன் ஃபீல் இட். நிறையா வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து இந்த மழை சீசனில் அங்கே வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் திருவண்ணாமலை கேன் பி கால்ட் அஸ் த அத்வைதா கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட். இப்போ அத்வைதாக்கு வந்து ஒரு ஹார்வர்டு, ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு இருந்தார்னா அது பகவான் ரமணர் தான். சங்கரர் வந்து அத்வைதாவை பற்றி சொன்னாலும் அது அப்படியே வாழ்ந்து காட்டினது தான் ரமணர். இன்ஃபேக்ட் ரமணரை பற்றி நிறைய பேர் புக் எழுதியிருக்காங்க. அவர் 18 வயசுலேயே ஞானம் அடைஞ்சிட்டாரு. இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும்போது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுடைய அக்ரஹாரத்தில் தான் இருந்திருக்காரு. அந்த அக்ரஹாரத்தில் இருக்கும்போதே அவரை தங்க கைன்னுவாங்க. காரணம், அந்த கபடியோ கிரிக்கெட்டோ விளையாடும்போது அவர் எந்த பக்கம் போகிறாரோ அந்த பக்கம் ஜெயிச்சிடும். அதே மாதிரி அவர் அந்த தூக்கம் அதெல்லாம் வந்து அது சாவனோட விளிம்பில் போயிட்டு வந்த மாதிரி. அது மாதிரி அவர் வந்து ட்ரெயினில் வந்துட்டு அது அப்படியே திகம்பராயிட்டார். அதாவது ட்ரெஸ்ஸு கிஸ்லாம் தூக்கி போட்டார். ஒரு 18 வயசு பையன், யோசிச்சு பாருங்களேன். அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டார், எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போயிட்டார். அண்ட் சாட்டு அந்த குகை நமச்சிவாயர்ன்ற கோவிலில் அவர் வந்து நிர்விகல்ப சமாதி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணார். அவருக்கு ப்ரொடெக்ஷனாக அங்கே சேஷாத்ரி சுவாமிகள்னு ஒருத்தரை கடவுள் வச்சுருந்தார். ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு டெல், நீங்கள் சாதனா பண்ணும்போது எய்தர் யூல் பி கார்டட் பை அ மேன் ஆர் அ விமன். சாதனா பண்ணும்போது தெர் வில் பி ஃபேமிலிஸ் அண்ட் பீப்புள் who will help you across அப்படின்றதுக்கு இஸ் a வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி நான் ஒரு வாட்டி மதுரானந்தான்னு ஒரு சாமியார் இருந்தார், அங்கே கூட்டிகிட்டு போனார். ஒரு ஏதோ ரொம்ப தூரத்துக்கு கூப்பிட்டு போனார். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ குட் see the astral form of ரமணா வாக்கிங். அதே மாதிரி எப்படி அந்த குச்சியில் பண்ண மாதிரி ஐ could not believe my eyes. இது வந்து நான் உடனே இது வந்து இல்யூஷன், இமேஜினேஷன் நானே நிறைய தடவை பார்த்ததை ஐ வாஸ் ஸோ ஸ்டன். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹேட் அ ஆஸ்ட்ரல் விஷன் ஆஃப் ஹிம் இன் த ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டி. ஐ ஃபெல்ட், என்னை பொறுத்தளவு பகவான் ரமணா இஸ் அ பிராமின் who was not appreciated by the own Brahmin community. அவருடைய கிரேட்னஸை பற்றி யாருமே புரிஞ்சிக்கல. அண்ட் ஆல்சோ ஃபாரினர்ஸ், வெஸ்டர்னர்ஸ் ஸ்டில் ஃப்ளாக் டுடே. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ரமணாசிரமத்துக்கு அந்த சைடு போனீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபாரினர்ஸ் இருக்காங்க, அவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க. அத்வைதா உடைய ஐகானிக் ஃபிகர், we can call him as Sachin Tendulkar of Advaita, or we can compare him with some of the greatest saints in India. ஆனால் தான் அவ்வளோ ஆனந்தமயி மாவோ இல்லை இவரோ, அதாவது நம்ம யோகானந்த பரமஹம்சரோ வந்து பார்க்க வந்தாங்க. எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன், there is no doubt. அதே மாதிரி ரமணாசிரமத்தில் நான் நிறைய தியானம் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்லோலி மை லைஃப் சேஞ்ச்டு ஃப்ரம் அத்வைதா டு துவைதா. ஐ ஃபெல்ட் those concepts are very higher and it cannot be understood by common people. அதனால் ஸ்லோலி ஐ வாக்ட் அவுட். மிலிரேப்பாக்கு எப்படி ஒரு 32 இடம் இருந்ததோ அதே மாதிரி I have also travelled on, moved on with a better understanding, but always he will remain as one of my biggest spiritual heroes. நிறைய பேர் பில் கேட்ஸ் தான் ஹீரோ, லாரி எலிசன் தான் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஒன் ஆஃப் மை ஹீரோஸ் இஸ் பகவான் ரமணா for his conduct, absolute impeccable conduct.
நான் ஒரு புக்கில் படித்தேன், ஒரு அம்மா வந்து காரு பை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் வாங்க அப்படின்னோடனே இந்த ஜடம் இங்கேயே இருக்கும் அப்படின்னாரு. நீங்கள் இன்னும் கூட விருப்பாக்ஷா கேவில் ஈவினிங் போய் மெடிடேட்டே பண்ண முடியாது, அவ்வளோ கொசு கடிக்கும். அந்த மாதிரி பாடி கான்ஷியஸ்னஸே இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி எபிலிட்டி உள்ள மேன், நோ டவுட். இது வந்து இவங்க நிறைய பேர் சொல்லலாம் அப்படி இப்படின்ட்டு. எந்த ஒரு அதே மாதிரி பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டார், வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அண்டு ஒன்றுமே பேச மாட்டார். அவர் அணுகுனை கொடுத்ததான் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க, வாயை திறந்து எதுவுமே பேசினதில்லை. அந்த பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே அப்படின்றதுக்கு ஸ்டர்லிங் எக்ஸாம்பிள். ஒருத்தர் போய் கேட்டிருக்காரு, உங்களை பற்றி தப்பு தப்பாக வந்து போட்டிருக்காங்க, மார்க் பண்ண ஃபோட்டோ பார்த்துருக்காங்கன்னு. அவர் சூகுலாம் பண்ணவே போல. அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, இதே மாயை வேர்ல்டே மாயை என்ன அப்படின்ட்டாரு. அதனால் அதை பற்றி அவர் ஒரே பண்ணல, அப்படியே ஜஸ்ட் தூக்கி போட்டுட்டார். நிறையா சன்னியாசிங்க தன்னுடைய ரெப்புடேஷனை இது பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமாக கோர்ட்டு சூயிங்லாம் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன், நோ டவுட். அவருடைய ஹாரோஸ்கோப்பும் பார்த்துருங்க. B.V. ராமன் துலா லக்னம்னு போட்டிருப்பார், அது வந்து ராங், இட் இஸ் கன்யா லக்னம். எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன், நோ டவுட். இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ் யூ கேன் விசிட், there is no doubt about it. Thank you so much. Namaste. This is your astrologer Gopala Krishnan or Guru Krishnan. See, many people want to have a love marriage. They wanted to get married in spite of their parents' wishes. They find it very difficult to take the final step. The reason is the parents take them to an astrologer and ask them to match the horoscope. When they match the horoscope, they find some kind of a dosha, some kind of a remedy which cannot be done. So they tell you cannot get married to the person. Therefore, the first important thing is the astrologer normally takes the side of the parents. He is not very objective like the allopathy doctor. He tries to induce his own opinion, his own idea into it across the person. So you have to be careful. So in case you are going to get married, you want to have a very very objective person who is very very reputed in giving advice without any compromise. You can always call on us and subscribe to us. We have two packages. One package is the basic matchmaking. The other one is a detailed analysis, which is little expensive, which will help you to tell whether the person whom you are going to get married, the characteristic, whether they will have baby, how will be their work, how will be their money, how will be the communication, personality, all that which will be detailed to be analysis to you, which will be given to you. So basically, many people, they want a very reliable source of matchmaking, then you can do it on us. But suppose there is some complication of dosha, you can always use our remedial services which will help you to clear the dosha. For example, you have Kuda dosha, you have the Rahu Ketu dosha, you have the Sarpa dosha, you have the Kala Sarpa dosha, or any other dosha will help you to remove all that using the remedial measure. The next step, which is very very important, is the time of the Muhurta. Suppose you are having a love marriage, you want to get married in a good time, then call on us. You need not worry, we will fix the time of the marriage and we will give it to you, which will help you to have a very very happy married life. Also, some people will have the will say the ruju is not there. Like that kind of a complicated problem, we do have a remedial measure. There was a person who had ruju which was very very difficult, but we asked him to perform the Ayushomam every year, which helped him to avoid the ruju dosha. Or if the 8th lord is very very strong, you need not worry about the ruju dosha. Like that, we would bring you an innovative solution which will help you to fulfill your desire very easily without having any major compromise. But suppose the horoscope is very very afflicted, then we ask the guys to get remarried every year. Instead of one man or a woman getting married to many women, or a man, the same man and woman can get married again and again, which will help them to remove the dosha across as a person. Therefore, you can help yourself, and we are very very reliable, we are experienced, we have been in this field for more than 20 years, we have helped many people across in this particular type of dosha situation. Especially love marriage, many couples find it very difficult to let go of the partner because the heart is merged,
but they find it very difficult. I know one person who had Mars, Venus and Rahu together, very against. I told him, no, your daughter will have love marriage and also it will be away from your religion, and I think you learn to better to accept it. So most parents find it very difficult, especially in a very, very conservative society. Please don't worry. And also if you have fallen in love, you are to a foreigner, or you can get married in a very, very good time, which will help you to have a peaceful married life. There was a lady who fell in love with a UK person, and that is UK citizenship, and they got married in a good time, and the married life is happy. One need not worry. So these are variety of options which are available for you. You can definitely help yourself in this difficult situation using remedial measure. Keep watching the YouTube videos. Thank you. வணக்கம். நான் இன்னைக்கு மெயினாக பேச போகிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஹாரோஸ்கோப்பு. அந்த ஹாரோஸ்கோப் பரிகாரத்துக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பரிகாரம் பற்றியும் பேச போகிறேன், ஹாரோஸ்கோப் டீட்டெயில்ஸும் பேச போகிறேன். ஏன் மெயின் காரணம்னா, இப்போ நிறைய பேருக்கு டவுட்டு, பரிகாரம் வேலை செய்யுமா? ரெண்டாவது என்ன டவுட்டு, பரிகாரத்தை எந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கணும், எப்படி சால்வ் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் ஆஃப் தட் பரிகாரத்தை நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா காரணம் என்னென்னா, இது இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த், டைம் ஆஃப் பர்த் இருந்ததுன்னா நீங்களே ஹாரோஸ்கோப் போடலாம். அஃப்கோர்ஸ் டிஸ்பிளேயில் ஹாரோஸ்கோப் காட்டுவாங்க. இந்த டேட் ஆஃப் பர்த் 15 ஜனவரி 1969. அவர் பிறந்த இடம் பெங்களூரு. அவர் லக்னம் மிதுன லக்னம். 4ஆம் வீட்டில் சந்திரன், கேது, குரு. அதே மாதிரி 5ஆம் வீட்டில் செவ்வாய். அவருக்கு 7ஆம் வீட்டில் சூரியன், 8ஆம் வீட்டில் புதன். அவருக்கு 9ஆம் வீட்டில் சுக்கிரன் அண்டு 10ஆம் வீட்டில் சனி, ராகு. அவர் ஒரு பெங்களூர் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார். ரொம்ப நாள் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வேறு கம்பெனி மாறிக்கிட்டே இருந்தார். நான் கேட்டேன், நீங்கள் வேறு கம்பெனி மாற உங்களுக்கு அப்படியே டிட்டோரேஷனில் போச்சா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். அவர் ஆமாம், எனக்கு அப்படியே டிட்டோரேஷனில் போச்சு. நான் பீக்கில் இருந்தபோது இப்போ இல்லை அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ அவர் என்ன பண்ணார், இந்த நிறையா ஆண்டர்ப்ரூனர் அசோசியேஷனுக்கு நிறையா லெக்சர் எடுக்கிறது, நிறைய பேருக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அவர் போக ஆரம்பித்தார். ஃபஸ்ட்டு இவருடைய ஹாரோஸ்கோப்போட வீக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சனியை நாங்கள் லக்னமாக எடுத்துப்போம். ஏன்னா பிருகு நந்தி நாடிப்படி சனி தான் மெயினான லக்னம். அந்த சனியில் ராகுவோடு சேர்ந்துருக்கு. ஹாய் எவ்ரிவன், என்னோட பேர் ஷியாம். நான் ஸ்ரீ K.B Gopala Krishnan அவர்கள்ட்ட தான் நான் கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ சார் எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே என்னோட கல்யாணத்துலேருந்து ஆரம்பித்து குழந்தை பிறக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியா ஆஃப் லைஃப், என்னோட கேரியர், பர்சனல் லைஃப், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு ஒவ்வொரு ஏரியாலையுமே எனக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அவர் கொடுக்குற கைடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஷார்ட்டாக அப்படியே நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை எப்படி நீங்கள் கண்மூடித்தனமாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். என் பேர் நடராஜன். நான் இங்கே சாருக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட தான் கைடன்ஸ் எடுத்துருக்கேன். நான் போன வருஷம்லாம் எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியும். இங்கே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். அவரோட கைடன்ஸால் தான் இப்போவும் இருக்குது. என்னோடய ஃபேமிலியும் நல்ல ஹாப்பியாக இருக்கேன். இப்போ இருக்கிறதுக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் சாரோட கைட்லைன்ஸ் தான். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம் சார், என் பேர் ஸ்ரீனிவாசன். நான் K.B கோபாலகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறேன். அவர் கொடுத்த கைட்லைன்ஸால் நல்ல நிலமையில் இருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். இப்போ நானும் என் ஃபேமிலியும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நிம்மதியான லைஃப் நல்லா இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் K.B Gopala Krishnan சாரோட கைடன்ஸ். அவரோட கைடன்ஸை எடுத்துக்கோங்க, லைஃப்பில் கண்டிப்பாக க்ரோ ஆகலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
புலிப்பாணி சொல்கிற மாதிரி சிகியோடு எவர் செய்யினும் தெய்வர். ஸோ சனியோட ராகு சேர்ந்ததுனால இவருடைய கேரியர் வந்து அப்படியே டிட்டரேஷனில் போயிருந்திருக்கு. அதே மாதிரி இவருக்கு குரு கேது சந்திரன் 7ஆம் வீட்டில் இருக்குது. அதாவது 10 சனி வந்து கரெக்டாக இவருக்கு 7ஆம் வீட்டில் இருக்குது. அதனால் இவருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆனப்புறம் நிறையா லிஃப்ட் ஆச்சு கேரியர், ஆமாம் அப்படின்னாரு. அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து சந்திரன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு, 10 இருக்குது. கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்தப்புறம் நல்லா கேரியர் டெவலப் ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டேன், ஆமாம் அப்படின்றத வந்து சொன்னார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சனியை லக்னமாக எடுத்துக்கிட்டோம், அப்புறம் ராகு கேதுவும் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இவர் எந்தெந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணார், என்னென்ன டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணாருன்னு நான் மார்க் பண்ண சொன்னேன். அவர் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டே வந்தார். ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரேஞ்ச் பேட்டர்ன் பார்த்தார். எப்பெல்லாம் அவர் நார்த்து டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரோ அப்போல்லாம் அவருக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு. எப்பெல்லாம் மீதி டைரக்ஷன், இப்போ உதாரணத்துக்கு சவுத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, அதே மாதிரி ஈஸ்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, அப்போல்லாம் அவருக்கு வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்திருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நவகிரகங்களை வச்சு நீங்கள் டைரக்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஈஸ்ட்ன்றது வீனஸ், சவுத் ஈஸ்ட்ன்றது வந்து சந்திரன், சவுத்துன்றது மார்ஸு, சவுத் வெஸ்ட்ன்றது ராகு, வெஸ்ட்ன்றது சனி, நார்த் வெஸ்ட்ன்றது கேது, நார்த்துன்றது குரு. அவருக்கு குரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால நார்த் டைரக்ஷனில் நிறையா நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. அதனால் நான் என்ன சொன்னேன், நீங்கள் வந்து பரிகாரத்துக்கு கொடுங்க, 90 days கொடுங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை கிடச்சிரும் அப்படின்னு. அவர் பரிகாரம் கொடுத்த உடனே அவருக்கு வந்து கோவிட் அப்படின்ற இந்த பிரச்சனை வந்தது. வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு இருந்தார். நான் சொன்னேன், இல்லை, சும்மா நீங்கள் ஒர்க் பண்ண பழைய கம்பெனிக்கு போங்க, அந்த நார்த்து டைரக்ஷன்லேயே ட்ராவல் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அவர் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தார். அவருக்கு ராகு கேது பூஜை பண்ண ஆரம்பித்தோம். ராகு கேது பூஜை பண்ண அவருக்கு நிறையா ஒரு இன்டர்வியூ வந்தது. அவங்களே ஆன்லைன்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. அவருக்கு வேலை கிடச்சிச்சு. இன்ஃபேக்ட் அவர் இந்த வர 15ஆம் தேதி வந்து வேலையில் வந்து சேர போகிறாரு. அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க. நாங்கள் பேரை மென்ஷன் பண்ணுறதில்ல, ஏன்னா பேரை மென்ஷன் பண்ணால் அது அவங்களுடைய பர்சனல் ப்ரைவசி டீட்டெயில். ஹாரோஸ்கோப்பை மென்ஷன் பண்ணும்போது அது யார் எவருன்றது யாருக்குமே தெரியாது. இது ஒரு ஃபைன் எக்ஸாம்பிள். பரிகாரமும் செஞ்சோம் ராகு கேதுக்கு, அதே மாதிரி அவருக்கு கரெக்டான அலைன்மெண்ட்டும் சொல்லி கொடுத்தோம், கரெக்டான டைரக்ஷன் அலைன்மெண்ட்டும் சொல்லி கொடுத்தோம். இமீடியட்டாக அவர் லைஃப் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகி விட்டது. இது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பரிகாரம் பிகமிங் சக்ஸஸ்ஃபுல். அண்டு பரிகாரத்தினால தான் வேலை கிடச்சிது. அவருக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட 4-5 மாதமாக வேலையே இல்லை. அவர் எங்கெங்கேயோ ட்ரை பண்ணியிருந்தார், பெரிய பொசிஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார். ஆனால் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்க ஒழுங்காக சம்பளம் கிம்பளம் ஒன்றுமே கொடுக்கல. இதுக்கப்புறம் அவங்க ரெஃபரலில் வந்தாங்க, யாரோ எனக்கு தெரிஞ்ச கிளைண்ட்டு, அவங்க பெங்களூரில் இருக்காங்க. அந்த அம்மா அவங்க ஒய்ஃப் ஃபோன் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணாங்க, ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச்னாங்க. நாங்களும் ஓகே அப்படின்ட்டோம். இது வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். அந்த 90 daysக்குள்ளே பரிகாரம் பண்ணி கிடச்சிது. அந்த நார்த் டைரக்ஷன், ஏன்னா காரணம் ஒரு குரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கன்னா நாட்டில் தான் அவருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்னு சொன்னோம். அவர் தே ஃபெல்ட் வெரி வெரி ஹாப்பி வித் த என்டையர் கைடன்ஸ். அதே மாதிரி நான் என்ன சொன்னேன், வந்த வேலையை எடுத்துக்கோங்க, வந்த ஃபஸ்ட்டு வேலையை எடுத்துக்கோங்க, அடிக்கடி மாற்றாதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்களும் வந்த ஃபஸ்ட்டு வேலையை எடுத்துட்டாங்க. இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய பேர் சக்ஸஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம்.
இது இந்த ஹாரோஸ்கோப்பில் ராகு கேதுக்கு தான் பூஜை பண்ணணும்னு ரொம்ப சிம்பிள். சனி ராகு 10 குடைவன் கேதோட இருக்கிறதுனால ராகு கேதோட பண்ணோம். சனி தான் காரகத்துவமாக எடுத்துட்டோம் அண்ட் ஈஸியாக சொன்னோம், அவருக்கு சக்ஸஸ் ஆகிவிட்டது. அதனால் இதை நிறைய பேர் ஹாரோஸ்கோப்பில் யூஸ் செய்து கொள்ளலாம். கண்டிப்பாக அவங்க லைஃப் நன்றாகவே இருக்கும். தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஹாரோஸ்கோப்போடு கொடுக்க போகிறோம். ஏன்னா அது நிறையா ஜோதிடர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். அவங்க அதை ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணி எப்படி முன்னுக்கு வரலாம் அப்படின்றத பார்த்து கொள்ளலாம். இந்த மாதிரி லைவ் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேரால் கொடுக்க முடியாது. நிறைய பேர் ஹாரோஸ்கோப்பில் இவன் பார்க்குறான் அவன் பார்க்குறான் அப்படின்ற பேச்சு பேசலாம். இது இப்போ கான்ஃபரன்ஸில் என்ன வேணால் பேசலாம். ரியல் லைவ் எக்ஸாம்பிள் பரிகாரம் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆன ஸ்டோரி. தேங்க்யூ வெரி மச். வணக்கம். பரிகாரம்ன்றது நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்காங்க, எளிமையான பரிகாரம் சிறுமையான செஞ்சால் சரியாக போயிடும். ராங். அதாவது பரிகாரம்ன்றது சில பேருக்கு ஃபீவர் இருக்கும், சில பேருக்கு வயிற்று வலி இருக்கும், சில பேருக்கு கை வலி இருக்கும், சில பேருக்கு சின்னதாக மருந்து கொடுத்தா சரியாக போயிடும், சில பேருக்கு ஸ்ட்ராங்காக மருந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும், சில பேருக்கு டயபெட்டிக் மாதிரி தொடர்ந்து மருந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால் யாருக்கு என்ன மாதிரி பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்ன்றதை நான் இப்போ விலாவாரியாக சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பரிகாரத்தை பார்த்தேன். நான் அவர் சொல்லும்போதே பயந்து போயிட்டேன். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ராமரோ யாரோ ஒருத்தர் வழிபட்ட கோவில் அந்த நியூக்ளியர் பிளான்ட் இருக்கே, அந்த நியூக்ளியர் பிளான்ட் கூடங்குளம் பக்கத்தில் இருக்கான். அங்கே ஒரு பீச் இருக்கான். அந்த பீச்சில் போயிட்டு 8 வாட்டி இந்த பக்கம் உருளணுமா, அப்புறம் குளிக்கணுமா, திருப்பி 8 வாட்டி அந்த பக்கம் குளிக்கணுமா உருளணுமா, திருப்பி 8 வாட்டி குளிக்கணுமா உருளணுமான்னு நான் ஒரு நிமிஷம் பார்த்து பயந்தே போயிட்டேன். ஏன் இப்படி ஒரு விபரீத பரிகாரம்லாம் சொல்கிறீங்க? ஒரு நார்மலாக நேச்சுரலாக ஈஸியாக சொல்கிற பரிகாரங்கள் செய்யலாமே அப்படின்னு நான் யோசித்தேன். ஏன்னா அவருக்கு தெரியல பரிகாரம் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அவர் ஸ்நான குளியல்னு தெரியும், ஆனால் அதை எப்படி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏதோ சொல்லணுன்றதை நினச்சிட்டார் போல. அதனால் ஃபஸ்ட்டு பரிகாரங்கள் என்பதே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சுக்கலாம். ப்ராப்ளம் சின்னதாக இருக்குது, பாட்டி வைத்தியம் மாதிரி வீட்டிலையே செஞ்சுக்கலாம். இதில் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பணம் இல்லை அப்படின்னா குருவிலேருந்து 11ஆம் வீட்டுக்கு விளக்கேற்றலாம். அப்படி இல்லை என்றால் ஜென்ரலாக மகாலட்சுமிக்கு விளக்கேற்றலாம். அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள், பரிகாரம்ன்றது எளிமையாக இருக்க வேண்டும், ஈஸியாக இருக்க வேண்டும், அவர்கள் வீட்டிலே செய்வதாக இருக்க வேண்டும். முடியாதவர்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் சர்ஜரி அந்த மாதிரி செய்யறதுன்றது வேற. அது யார் மாதிரி செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு ராகு கேதுவோட நிறையா பிளானட் இருக்குது, 5-6 பிளானட் இருக்குது, 7-8 பிளானட் இருக்குது. அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பரிகாரம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். சனி ராகு குரு கேது, இல்லை சனி குரு ராகு சனி கேது தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்லா கிரகமும் 8 கிரகம் ஒரே வீட்டில் இருக்குது, கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அந்த காரகாலேருந்து எல்லா பிளானட்டும் 6, 8, 12. இப்போ உதாரணத்துக்கு சுக்கிரன்லேருந்து எல்லா பிளானட்டும் 6, 8, 12 தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு மேரேஜ் லைஃப் நிற்கும். இப்போ சனிலேருந்து எல்லா பிளானட்டும் நிறையா 6, 8, 12. அப்பொழுது தான் அவங்களுக்கு ஒர்க்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு நிற்கும், இல்லைன்னா நிற்காது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் தம் ரூல், நிறையா பிளானட் லக்னத்தில் இருந்தோ காரகத்தில் இருந்தோ 6, 8, 12 இருந்தால் அவர்கள் தொடர்ந்து பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். அது டயபெட்டிக் ஹாரோஸ்கோப். அது ஒரு வாட்டி பரிகாரம் பண்ணால் நிற்காது. நிறையா பிளானட் ராகு கேதுவோடு இருந்தால் அதற்கும் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். அதனால் ஜோதிடம் நீங்கள் யார்கிட்டையும் ஃபார்முலா கற்றுக்கலன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை திறந்து பாருங்கள். நிறையா பிளானட் 6, 8, 12 இருக்கா அப்படின்னா தொடர்ந்து பண்ணும், எதுவும் லைஃப்பில் ஒழுங்காக போகாது. இரண்டாவது ராகு கேதுவோட நிறையா பிளானட் இருக்கா, கண்டிப்பாக அந்த விஷயமும் ப்ராப்ளம். அதனால் யாருக்கு தொடர்ந்து பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இவர்களுக்கு பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு கோர்ட் கேஸ் இருக்குது, தொடர்ந்து பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்.
கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கடன் இருக்கிறது, கண்டிப்பாக பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். அடுத்தது மூணாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு நோய் இருக்குது, ரொம்ப நாளாக நோய் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப வருஷம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். இப்போ சைக்கியாட்ரிக் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப வருஷம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு ஈஸியாக பரிகாரம் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு மேரேஜ், படித்து முடித்து வந்த உடனே ஒர்க்கு, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 2-3 months அந்த டிரான்சிஷனுக்கு மட்டும் பரிகாரம் செய்து கொண்டால் போதும். அதே மாதிரி சில பேருக்கு சனி 6-8-12 வீட்டிலேருந்து போகுது லக்னத்துலேருந்து, அதே மாதிரி குரு 6-8-12 வீட்டில் போகுதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த வருடம் தொடர்ந்து பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். ஏன்னா அது கோச்சாரம் சரியில்லாதது. அதே மாதிரி நிறையா பேருக்கு ராகு தசையை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியாது. ராகு தசை என்பது நிறைய பேருக்கு மேலே கீழே தூக்கி போடக்கூடியது. அவர்களுக்கு மாதக்கணக்காக இன்ஃபேக்ட் வருஷக்கணக்காக பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுவேன், ராகு தசை இருக்கா, தொடர்ந்து 120 நாள் வருஷம் நாகருக்கு பரிகாரம் பண்ணுப்பா அப்படின்றத சொல்லிடுவேன். அதனால் இந்த ராகு தசைக்கு நிஜமாக பரிகாரம் தேவை. நிறைய பேருக்கு சனி தசை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. கேட்டால் சனிக்கு காலபைரவரை கும்பிடுவாங்க. காலபைரவரை கும்பிடுறது பிரச்சனை இல்லை, தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும், ரிப்பீட்டேஷனாக செய்ய வேண்டும். அதனால் நான் சொன்ன விஷயங்கள், ராகு கேதோட நிறையா பிளானெட்டு, 6-8-12 நிறையா பிளானெட்டு, இல்லை இப்போ டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சு, இப்போ இல்லை தொடர்ந்து வியாதி இருக்குது, பெரிய கடன் இருக்குது, அவங்களுக்கெல்லாம் தொடர்ந்து வருடக்கணக்காக பரிகாரம் செய்தால்தான் ரிசல்ட்டு வரும். அது நோய் முத்தி போச்சு, நோய் டீப்பாக இருக்குது, ஒரே ஷாட்டில் அது கிளியர் ஆகாது. இதை ஃபஸ்ட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பெரிய இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஒருத்தர் எலெக்ஷனுக்கு நிற்கிறாரு, அவர்களுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும்னா வால்யூமில் பண்ணணும். வால்யூம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த தெலுங்கானா முதல்வர் பண்ணார் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி 108 ஹோமகுண்டம் வளர்த்து சண்டி ஹோமம் பண்ணார். 108 ஹோமகுண்டம், அதில் ஒரு ஹோமகுண்டத்துக்கும் 5 ப்ரீஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி அவர் எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ணார். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வால்யூம் தேவை. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய பணக்காரனுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் இருக்கிறது, அவர்களுக்கு வியாபாரத்துக்கு பரிகாரம் செய்யும் போது ஹியூஜ் வால்யூமில் செய்யணும். ஒன் ஷாட்டில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஹோமம் 2000 ரூபாய்க்கு செய்யுங்கன்னா அது எந்த விஷயமும் நடக்காது. அதனால் இதை தொடர்ந்து பார்த்து கொள்ளுங்கள். சின்ன விஷயத்துக்கு சின்ன பரிகாரமும் பெரிய விஷயத்துக்கு பெரிய பரிகாரமும் செய்து தான் ஆக வேண்டும். இப்போ உதாரணத்துக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னா என்ன பண்ணுவீங்க, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹார்ட் சர்ஜரின்னா என்ன பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரீமாக நீங்கள் பரிகாரத்துக்கு செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு கென்யாலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார், அவருக்கு ஒரு பெரிய பில்டிங் மாட்டிக்கு தொடர்ந்து 2 வருஷம் பரிகாரம் பண்ணோம், ஆனால் அவருக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடுச்சு. வாரத்துக்கு 2 ஹோமம் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பரிகாரத்தை செய்ய தான் தொடர்ந்து பண்ணணும். 54 வாரம் ஹோமம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருது. அதனால் இந்த எளிமையான பரிகாரம்ன்றதே தயவு செய்து நம்பாதீங்க. அவங்க படிக்காதவங்கன்னு அர்த்தம். எந்த மாதிரி இப்போ செவ்வாய் தோஷம் இருக்குது, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம். பட் கணவன் மனைவியிடையே அந்த உடல் உறவு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தால் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லை. அதனால் இவங்க இதை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் எல்லாத்துக்கும் எளிய பரிகாரம் சீப்பாக பண்ணணுன்னு இந்த ஓசி மென்டாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்காதீங்க. நல்ல பொருள் வாங்க வேண்டும் என்றால் விலை கொடுக்க வேண்டும். நல்லதாக பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டும் என்றால் அது காஸ்ட்லியாகத்தான் இருக்கும். ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நல்லா ஒழுங்கான பரிகாரம் செய்தால்தான் ரிசல்ட் வரும். அது சின்ன பரிகாரமா பெரிய பரிகாரமான்றது ஹாரோஸ்கோப்பை பார்த்து தான் இருக்கிறது. இப்போ 7 குடையவனோட ராகு இருக்குது சுக்கிரன்லேருந்து அப்படின்னா தொடர்ந்து பரிகாரம் பண்ண வேண்டதான் செய்ய வேண்டும். அப்போ தான் உங்கள் மேரேஜ் நிற்கும். அதனால் இதை கரெக்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே ஈஸியாக புரியும். தேங்க்யூ. வணக்கம். நிறைய பேர் ஒரு ஆர்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதில் எப்படி பணம் எடுக்கிறது, அது எப்படி கமர்ஷியலாக பணம் பண்ணுறதுன்றது தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், ஆயுர்வேதம் படிப்பாங்க, இல்லை சித்த மருத்துவம் படிப்பாங்க. ஆனால் அதை வச்சு எப்படி பணம் பண்ணுறது, எப்படி கிளைண்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்னஸாக வச்சு பணம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாது. அதே மாதிரி தான் அஸ்ட்ராலஜிலையும் நிறைய பேர் பார்ட் டைம் அஸ்ட்ராலஜர்ஸாக இருக்காங்க.
டிவியில் கூட வருவாங்க, பிரபலமாக கூட இருப்பாங்க. ஆனால் அதை முழு நேர தொழிலாகவும் முழு நேரமாகவும் அவங்களால பண்ண முடியாது. அதுக்கான காரணம் வந்து அந்த நாக்கு வந்து தெரியாது. அந்த நாக்கு வந்து தெரிஞ்சாதான் அவர்கள் ஃபைனான்ஷியலாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாக்கு வந்து பரிகாரங்கள். அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி விலாவாரியாக பேச போகிறேன். அந்த பரிகாரத்தில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த பரிகாரம். எந்த ஆங்கிள்லேருந்து அந்த பரிகாரம் பண்ணால் அந்த விஷயங்கள் நடக்கும் நடக்காதுன்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ணுற தப்பே வந்து லக்னத்துலேருந்து பரிகாரம் பண்ணால் அது கிளிக் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ராங். எல்லா பரிகாரங்களுமே உங்களுக்கு வந்து காரகத்திலேருந்து பண்ணிங்கன்னா தான் கிளிக் ஆகும். காரகம் என்றால் செய்து கொடுப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் சான்ஸ்கிரிட்டில். அதனால் அந்த காரக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வைத்து செய்தால்தான் பரிகாரங்கள் கிளிக் ஆகும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நாக்கு, ஃபஸ்ட்டு சூக்ஷமம். இதை வந்து அனுபவத்தில் நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி அந்த நாடி அஸ்ட்ராலஜியில் பண்ணுறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன். இதை வந்து சரியாக தெரியாமல் புரிந்து கொள்ளாமல் பரிகாரம் சொல்லும் பொழுது தான் அது வேலை செய்யாது. தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சனியிலேருந்து 10ஆம் அதிபதிக்கு பரிகாரம் சொன்னால்தான் கிளிக் ஆகும். சனியை எடுத்து, சனி மேஷத்தில் இருக்குது, அது 10 குடையவன் சனி. ரிஷபத்தில் இருக்குது, 10 குடையவன் குரு. சனியிலேருந்து 10ஆம் அதிபதி எங்கே இருக்கிறாரோ இல்லை 10ஆம் வீடு என்ன இருக்கிறதோ அந்த சம்பந்தப்பட்ட சொன்னாதான் வந்து கிளிக் ஆகும். இரண்டாவது, பெண்களுக்கு வந்து செவ்வாயிலேருந்து 7ஆம் வீடு, அதே மாதிரி சுக்கிரன்லேருந்து 7ஆம் வீடு, அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பரிகாரம் பண்ணால்தான் ஆகர்ஷணம் நடக்கும். அந்த விஷயங்கள் ஆகர்ஷணம் ஆகும். அப்போ தான் வந்து கல்யாணம் வந்து ப்ரப்போசல் வரும். ஆனால் சுக்கிரன்லேருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணாதான் அந்த காரியம் சித்தி ஆகும். எந்த காரியம்? கல்யாணம்ன்ற காரியம் சித்தி ஆகும். செவ்வாயிலேருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணும் பொழுது தான் மேரேஜ்ன்ற காரியம் சித்தி ஆகும். ஸோ காரிய சித்தி வேற, ஆகர்ஷணம் வேற. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இரண்டாவது விஷயம் வந்து இப்போ குழந்தை பிறப்புக்கு வந்து குருலேருந்து 5ஆம் வீட்டில் பரிகாரம் பண்ணாதான் அந்த கரு உற்பத்தி ஆகும். ஆனால் அந்த காரிய சித்தி ஆக வேண்டுமென்றால் 10ஆம் வீட்டுக்கும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும். இப்போ உதாரணத்துக்கு குரு விருச்சிகத்தில் இருக்குது அப்படின்னா குருவுக்கும் சூரியனுக்கும் பரிகாரம் பண்ணால் கன்செப்ஷன் உண்டாகி அது சேஃபாகி கரெக்டாக அந்த இதுக்கு உள்ளே போகும். ஸோ இதுதான் மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். இதை பற்றி ஒரு விஷயமும் தெரியாமல் பரிகாரம் தப்பு அதை தப்புன்னு பேசுகிறதே தப்பு. காரணம், நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பல உலகத்தில் உள்ளது. அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பரிகாரம். அதே மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வாடகைக்கு வரல, மார்ச்லேருந்து 11ஆம் அதிபதிக்கு அவங்க விளக்கேற்றி பரிகாரம் செய்தால்தான் அவங்களுக்கு வீட்டு வாடகைக்கு வரும். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து படிக்கவில்லை என்றால் புதனிலிருந்து 5ஆம் வீடு, புதனிலிருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பரிகாரம் செய்தால்தான் அந்த விஷயங்கள் கிளிக் ஆகும். ஸோ இதுதான் பரிகாரத்தோட பேசிக் சூக்ஷமம். அஃப்கோர்ஸ் இதுலேயே வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க, இல்லை சார் அவங்க வந்து சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. எந்த காரகத்திலேருந்து 3ஆம் வீட்டுக்கு பரிகாரம் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சுக்கிரன்லேருந்து 3ஆம் வீடு வந்து ராகு கேது இருந்தால் அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க. அதனால் அந்த ராகு கேதுக்கு விளக்கேற்றினீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒருத்தரை கேட்க வைக்கிறதே ஒரு நாக். இப்போ ஒரு ஆள் வந்து சொன்னான், சார் அவர் வந்து ஓவராக நெகட்டிவாக நினைக்கிறார் சார், ஒர்க்கை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக நினைக்கிறார். சனியிலேருந்து லக்னாதிபதிக்கு விளக்கேற்றினாதான் அவங்க ஒர்க்கை பற்றி பாசிட்டிவாகவே நினைப்பாங்க. ஸோ அதனால் அந்த 12 வீடு என்னன்றதை நான் எலாபரேட்டாக சொல்கிறேன். முதல் வீடு வந்து திங்கிங். எந்த காரகத்தோட திங்கிங்கை மாற்றணும், டிசிஷனை மாற்றணும், கிளாரிட்டி ஆஃப் திங்கிங் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது முதல் வீடு. 2ஆம் வீடுன்றது வந்து பேச்சு. அவங்களுடைய பேச்சை மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் இன்டர்வியூ போகிறாரு, அவர் 2 குடையவன் 6ஆம் வீட்டில் இருக்குன்னா அவர் கண்டிப்பாக நிறையா வாட்டி இன்டர்வியூ ஃபெயில் ஆகிருப்பார், பயங்கர ரகலை பண்ணியிருப்பார். அதே மாதிரி 3ஆம் வீடு என்பது கேட்பது, மற்றவர்கள் நல்லது சொன்னதை கேட்கறது, அதெல்லாமே. 4ஆம் வீடு அப்படின்றது வந்து இடம்.
இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு குருவிலேருந்து 4ஆம் வீட்டுக்குடையவன் 12ஆம் வீட்டில் இருந்தது. நான் சொன்னேன் சொந்த வீட்டில் நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதனால் அதை நீங்கள் விட்டுடுங்க அப்படின்னேன். ஸோ அவர் வீடு மாற்றி வாடகை வீட்டில் வந்தார், குழந்தை உண்டாயிடுச்சு. அதே மாதிரி 5ஆம் வீடு அப்படின்றது வந்து ஆகர்ஷணம், லிங்க் சிங்க் கோஇன்சிடென்ஸ், அதாவது சக்ரா லெவல் அட்ராக்ஷன், அன்கான்ஷியஸ் கர்மா, அதை ட்ரிகர் பண்ணிங்கன்னா தான் ராஜயோகம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் கோடீஸ்வரன் ஆகணும், குருவிலேருந்து 5, 9க்கு தொடர்ந்து பரிகாரம் பண்ணிகிட்டே வந்தால் அவங்க கோடீஸ்வரன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. காரணம் 5 குரு வந்து தனக்காரகன், அதுலேருந்து 5, 9ன்றது வந்து திரிகோணஸ்தானம், லக்ஷ்மி ஸ்தானம். அதனால் எப்படி எதுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும்னு இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லா காரகத்துக்கும் 6ஆம் வீடு எதிரி. நிறைய பேருக்கு சத்ரு இருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு லேடிக்கு வந்து சந்திரன் 6ஆம் வீட்டில் இருந்தது. நான் சொன்னேன் செவ்வாயிலேருந்து உங்கள் அம்மாவே உனக்கு சத்ருமா, உன் சொன்ன பேச்சு கேட்காத. என்ன சார் பண்ணுறது, வர ப்ரப்போசலை எடுத்துக்கோங்க, டக்குன்னு 15 நாளில் கல்யாணம் ஆகிடுது அந்த அம்மாவுக்கு. அதே மாதிரி 7ஆம் வீடுன்றது ஆகர்ஷணம், நம்ம யாரை ஆகர்ஷணம் செய்வோம், லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன், ஹூம் யூ ஆர் சீயிங். இது வந்து நிறைய பேருக்கு தப்பாக தெரியாது. இப்போ கல்யாணம் ஆகாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பேச்சுலராகவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கல்யாணம் ஆறவங்களை பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கணுன்ற விஷயம் தோணும். அதே மாதிரி 8ஆம் அதிபதி வந்து எண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். எண்ட் ஆஃப் திங்னா ஒரு விஷயம் நிறைவேறுதல், முற்று பெறுதல். இவங்க வந்து சாவு மாரணம்னுவாங்க, அது அவசியமே இல்லை. 9ஆம் அதிபதின்றது குரு. நான் நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கேன், சுக்கிரன்லேருந்து 9ஆம் வீடு சரியில்லைன்னா அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ஒருத்தர் பெரிய அஸ்ட்ரோ டிவியில் வராரு, அவர் முருகர் பேர் இருக்கும், அவருக்கு 9 குடையவன் ரொம்ப அஃப்ளிக்டட், அவருக்கு கல்யாணமே ஆகலை, கிட்டத்தட்ட 38, 39 வயசு ஆயிடுச்சு. அவர் எல்லா பெண்களையும் பற்றி தப்பாக பேசுவார், யார் கூட படுத்தாங்க, யார் கூட செஞ்சாங்க. அதான் அவருடைய ஒரு தொழில்முறை ஜோதிடராக இருக்கார். அவருக்கு கல்யாணம் ஆகாத காரணம், அவர் லவ் பண்ண பொண்ணெல்லாம் ஓடி போன காரணம், அவர் யார் அட்வைஸையும் கேட்கவே மாட்டார். எந்தெந்த அட்வைஸ் தப்பாக இருக்கோ அதை தான் கேட்பார். அதே மாதிரி 10 குடையவன்றது காரிய சித்தி, அந்த விஷயங்கள் எப்படி நிறைவு பெறலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு 10ஆம் வீட்டில் வந்து பெண் கிரகம் இருந்தால் பெண்களை வச்சு தான் காரிய சித்தி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி 11ஆம் வீடுன்றது வந்து இன்கம், அந்த பணம், அந்த பணத்தை எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு தொழிலுக்கு எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும், இப்போ உதாரணத்துக்கு வீடுக்கு எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும். 12ஆம் வீடுன்றது வந்து முடிவு, செலவு. ஒரு விஷயம் செலவு பண்ணால் முடியுமா அப்படின்றத பார்க்குறது. அதனால் கரெக்டாக எந்த காரகத்தை வைத்து பரிகாரம் சொல்ல வேண்டும்ன்றதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதை விட்டு பரிகாரம் தப்பு, பரிகாரமே இது இல்லை அப்படின்னு பேசுறது வந்து வேஸ்ட். இதில் வந்து சூரியன் பேரை வச்ச ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் இருக்கார், அவர் டிவிலாம் வராரு, அவருக்கு பரிகாரம் பற்றி ஒன்றுமே தெரியல, ஆனால் பரிகாரம் தப்புன்னு பேசுறது. இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி வேறு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு. காரணம் என்னன்னா, அவங்க பரிகாரம் மார்க்கெட் பண்ணல, சாஃப்ட்வேரை மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. இதே தான் சில காலத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, சாஃப்ட்வேர் தப்பு, பஞ்சாங்கத்தை வச்சு பார்க்கறது தான் கரெக்டு. இந்த மாதிரி ஒரு பழைய பஞ்சாங்கமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் ஜோதிடத்தில் ஒரு மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றால் பரிகாரம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோ பெரிய கோவில்களை கட்டினவர்களெல்லாம் ஒரு முட்டாள்களா? இப்போ வழக்கத்தீஸ்வரர் இருக்குது, கங்காதீஸ்வரர் இருக்குது, அதெல்லாம் யோசித்து பாருங்கள். எல்லா கோவிலுமே பரிகார சென்டராக ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு, இன்னமும் இருக்குது. அதுக்கு தான் அந்த மக்களை வந்து போகிறாங்க. அதனால் நோய் தீர்க்கும் மருந்தாக அஸ்ட்ராலஜியை யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.